जनाब बुआ खोलना तो फिर निकलना बाहर है। 1 मिनट चलो आखिरी आखिरी हाय हाय निकल जाओगे। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। कल मैंने वीडियो अपलोड की, पता नहीं क्यों आवाज़ ही नहीं गई, फिर मैंने उसको प्राइवेट किया। अब दोबारा मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ, दोबारा इसकी आवाज़ में भर रही हूँ। तो हुण जिन्होंने अद्धी पचद्धी वेखी है हुण सारी वीडियो वेख रहे, मैं तुहाडी वजह तो सारी दोबारा मैं की तो वीडियो ज़रूर वेखियो। चलो जी, मैं तो 2 शापर लेके आई हूँ, बाकी सारे वो ले आए। मौसम इन्ना अच्छा, मैं 2 ही फड़ के थक गई हूँ। आ गए पूरियाँ? अच्छा भी रात मैं तो 2 ही अल्लाह 2 ही मैं क्या शापर में फड़े ने, मैं तो थक गई। पिछे सारी फुल हो गई है, सानू टाइम ही नहीं मिलता। हर बार असं सोचने असं नाल वापस करने, लेकिन मैंने लगता कोई इन्नियां होनियां ने। वेखो अज मैं पतला कोट पा के आई हाँ। आहो तुर्कियां का पानी पहले पीन दे सन, की पता हुण जे ना लभे तो फिर तुर्कियां दे लियाना पैना, तो वह फंड ही नहीं हुंदा। हाँ हाँ चलो ला करे मिल जाए। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं गई हूँ ना ग्रोसरी करने, मेरे मियाँ ने सबसे पहले बोला था असी बोतल लै जाइए। मैं उस तो हजे उन्होंने गल मूँह में जिवें पहले कहता नहीं नहीं बाद च अगली बार लै जावांगे, वो अगली बारी करदियां इन्ने बैग हो जाते ना, यकीन करो। तो फिर बाद च बहुत आवाजारी होंदी। तो खैर असी अज चले नैटो, असी मूड बना लिया कि असी पानी उत्थों लैना तो असी ग्रोसरी भी उत्थों कर लाਂਗੇ। लेकिन सानू की पता सी कि एड्डी वड्डी नैटो और बोतलां वापस करने वाली एक छोटी जी मशीन, जी 1 बोतल जाती सी ते रुक जाती सी, 2 बोतलां जांदियां सी ते रुक जांदियां सन। फिर असीं बाजी नूं बुलाया, मार्केट वाली नूं, बाजी आके ते ठा करके ना कर गई, कहंदी इन्नियां बोतलां ते नहीं ना मशीन लै सकदी, तुसीं भी ते हद ही करदे हो। मैं क्या हद तो उन्होंने, मैं क्या वो सर उठा के ना के 2 वैगन असीं भर के खड़ियां। वो हैरान परेशान ही हो गई कि इन्नियां बोतलां कित्थों लैके आ गए ने। कहंदी नहीं नहीं इन्नियां बोतलां मशीन ना हजम नहीं कर सकती, तुसीं वापस लैके जाओ किसी होर मार्केट च। हुण जेह्ड़ियां अंदर चली गेइयां ने। इस तो इलावा 1 बैग तुसीं अंदर मतलब मशीन च पा सकदे हो बाद च, क्योंकि मैनूं इन्ना हासा भी आया मशीन वेख के। एक ही मशीन वेखी, मैं क्या हाय अल्लाह। मैं अपने मियां को कह रही, मैं क्या मशीन एक ही है, हुण सारा तुहानूं करना पैना। इन्ना हासा भी आया। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी गल ते हासा है कि सारा कुछ मैं भी कर सकनी हाँ, तो मैं ਇਹ क्यों कह छड़िया कि हाय मशीन ते की सारा तुहानूं ही करना पैना वे। तो खैर वो बेचारिਆਂ ने कुछ भी नहीं किया। मैं फिर खड़ी रही, मैनूं कहंदे रहे ग्रोसरी कर लिया उन्नी देर, चलो जिन्नी देर मैं बोतलां अंदर मशीन च जांदियां ने ना। लेकिन मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, बेशक मैंने करना है नहीं करना, लेकिन मैंने इधर ही खड़े रहना है। तो गल ਉਹੀ कि कम्म गए था करन, लेकिन अद्धा हो गया सी। जिन्नियां बोतलां होईयां वापस ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ बोतलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੈਟੋ ਆਏ ਆ ਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ, ਹਾਏ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਸਮ ਨਾਲ ਖਪਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਸ਼ੀਨ ਉਹੀ ਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਆਹੋ ਲਿਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਲਡੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਲਡੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਫਤਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। 3 ਬੈਗ ਹੀ ਪਏ, 3 ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਵੈਗਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਾ ਰਾ ਵੇਖਾਂ ਵੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲਡੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨੈਟੋ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾफ़ी ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 5 यूरो की हार्ट वाली टोकरी, ये बड़े अच्छे हैं आजकल, बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं। शाम के जो साफ़ करने वाले होते हैं ना, बाहर वो चले गए हैं, बोतलें रखनी है कि अच्छा फोटो कापी शूए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡ ਚਲੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਐਡੇ ਐਡੇ ਭਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। यहाँ पे तो कुछ नहीं इतना खास है कि सही है। चलो जी
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨੈੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। 5 ਯੂਰੋ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟੋਕਰੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, पर एडी क्वालिटी नहीं अच्छी, माठी है ज़रा। ये 10 की है, ये 10 यूरो की लगी है, ये 5 की। आलडी दी अच्छी होंदी ने। 4 यूरो दे ने। ऐनकां लगदियां ने, ऐनकां दे जेह्ड़े होंदे नहीं, ऐनकां नहीं सौन वाले नहीं, अक्खां दे पान वाले, उंज ते लगदे ने। तकिए है कि कंबल सही है। 10 यूरो का लगा है, 135 सिर्फ 200, सस्ती है। प्यारा कवर है, कलर भी प्यारा है, मिठा मिठा जो गर्मियां वाला। कॉटन दी होए ना फिर है तो कॉटन दी लगन दी। हाँ जी है, हाँ जी हाँ जी, रख आए वैगन दूसरी। पानी वेख लो पहले, पानी है भी कि नहीं, मैनू तो कोई नज़र नहीं आया। वैसे पानी रख लेने ना, फिर बाकी समान उतों ले लेंगे। चल पई मशीन, चल फिर चुक के उधर जाणगे हुण। सच्ची हाय हाय, अज तो बोतलां ने वखत ही पा छड़िया। इसलिए मैं जो आउंदी ना, मैनूं बोतलां ना मेरे नाल जान। है कि अच्छा है, लाइम फ्रेश की प्राइस है? प्राइस नहीं लिखी। हाँ नहीं, चलो पानी रखो ना तुसीं। Filialleitung bitte zur Kasse 1. चलो पानी वेखो, मैं तो पानी लगता ही नहीं है कि असीं पानी लैन आए हैं। 69 की आइसटी लगी, कोला वे नकली लगता पे। मैनूं वैसे भी ना सच्ची पूछो, नैट दी चीज़ां नकली नकली लगदियां नहीं ज़्यादातर। मैनूं पता नहीं, नैट ते वाकई नकली नकली चीज़ां लगदियां। कित्थे जे लै आवां वैगन? फिर ठहरो मैं वैगन, तुसीं ले आयो खाली भी? अच्छा आह तो फिर भर लेने आ, वो इंज ही रहन देने। पानी तो आवे, और कुछ नहीं आना। पानी बिल्कुल खत्म होया घर। चलो गैस वाला भी लेना बच्चों के ना, पहले ही फटिया होया है। हैं चलो एक दिन और मेरे को रखवा लो। चलो जी, पानी वगैरह लेके हम आ गए हैं। आधियां बोतलां, आधियां मतलब बैग जिहड़े असीं वापस गड्डी च रखे ने, जिहड़ियां वापस होए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साढ़ा तकरीबन पूरा पानी आ गया। 20 सेंट सानूं वापस मिले सर। अच्छा मैं ना यहाँ पे माश की दाल जो है ना, सुबह सुबह मैंने बॉयल करके रख ली थी। मैंने कहा अज मैं भुनी हुई माश की दाल बनाऊँगी। घट ही बनदी, लेकिन ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਭੁੰਨ ਲਏ ਸਨ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਤੇ ਪੇਸਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਬਸ ਬੇਸਿਕ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਦਾਲ ਬੋਇਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਟ ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 4 ਸਮੋਸੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਲਈ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ, ਆਲੂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ 2-2 3-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਣੇ, खैर इंज। तो आज अफ्तारी कुछ 2 बच्चे मेरे वैसे घर नहीं, क्योंकि बेटी की जो अफ्तारी है वो भी दोस्त के साथ है, और जो अफान साहब है उसने आज अफ्तारी अपने दोस्त के साथ बाहर करनी थी, खाना खाना, पिज़्ज़ा हट पे जाना है ना, पता नहीं कितने जाना है। तो खैर मैं क्या चलो कदी कदी ना बच्चों थोड़ी जी स्पेस देनी चाहिए, उन्होंने बड़ी ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਦਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਔਰ ਪਾਊਡਰ। ਹੁਣ 5:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੋਮਸ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਫੀਆ ਲਈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਦਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 50-50 ਚਾਂਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਰ ਖਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੁਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂ, ਸੇਕ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫੁਲਕੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਰਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੂਟੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਰਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਦੁਆਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ। 2-3 ਐਸੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਜੂਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਕਿ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਜੀ ਜਾਂ 4 ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦਾਲ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੂਮਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈंने ਆਪ ਹੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਮੋਸੇ ਭਾਈ ਕੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਇਫਤਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।